Hello again. Unit 4, part writing, page 72, part 7. Put the nouns in the correct column. دو تا ستون داریم. Countable و دیگری uncountable. باید این کلماتی که در این باکس هستن رو در این دو تا ستون قرار بدیم. کلمات countable شامل restaurant میتونیم بشماریم، farm، country، home، land. دقت بفرمایید land زمانی که به معنی country هست countable. پس when land means country it's countable. language، person و animal اینا کلماتی هستن که قابل شمارشن، countable هستن، اما ستون uncountable. و اما کلماتی مثل coffee، land، meat، oil و sand کلماتی هستن که در دسته uncountable قرار میگیرن. Part 8. Complete the sentences with more, less or fewer. Use the information in the chart. اگر یادتون باشه در تمرین 6 صفحه 71 یاد گرفتیم که more and less are used with uncountable nouns. این باید دقت کنیم که more و less برای کلمات غیر قابل شمارش استفاده میشن و more and fewer are used with countable nouns. more and fewer هم با کلمات قابل شمارش استفاده میشن. پس more هم برای قابل شمارش ها استفاده میشه و هم غیر قابل شمارش ها، اما باید دقت کنیم less فقط برای uncountable nouns و fewer هم برای countable nouns استفاده میشه. بریم سراغ این تمرین. گفته از اطلاعاتی که در چارت دادیم استفاده کنید. اطلاعاتی که به ما داده راجع به China and India. land سرزمینشون به چه اندازه است؟ چین 9,596,960 square kilometers. چاینا به چه صورت هست؟ China 3,287,263 square kilometers. Percentage of population living in the cities. درصد جمعیتی که در شهرها زندگی میکنن. About China 50.5%. About India 31.3%. And how about official languages? زبانهای رسمی. About China Mandarin Chinese و about India 22 official languages. حالا بر اساس این اطلاعاتی که چارت به ما داد باید بیم جای خالی رو کامل کنیم. Number 1. China has جای خالی land than India. خب میگیم که سرزمین چین بیشتر از هند میشه. China has more land than India. Number 2. India has جای خالی land than China. Less land than China. Number 3. In India جای خالی people live in cities than in China. خب با توجه به این چارتی که ما میبینیم تعداد افراد کمتره. تعداد افرادی که در شهرها زندگی میکنن در هند کمتر. پس میگیم in India fewer people live in the cities than in China. Number 4. India has more official languages than China. میبینیم تعداد زبانهایی که در هند هستن بیشتر از چین. Has more official languages. Grammar focus articles. میدونیم که article ها شامل a هستند، an و the. a و an زمان که بخوایم بگیم یک چیزی، تفاوتشون اینه که اگر اون کلمه با حرف صدادار شروع بشه به جای اینکه بگیم a apple میگیم an apple. the هم برای مفرد استفاده میشه هم برای جمع. تفاوت دیگه بین این دسته و این دسته اینه که the رو وقتی میاریم در ابتدای کلمه قرار میدیم یعنی ما با اون کلمه آشنا هستیم، اما a و an
indefinite هستن، یعنی نمیدونیم. میگیم a teacher comes، یه معلمی اومد. اما وقتی میگیم the teacher comes یعنی میدونیم مثلا معلم انگلیسی که منتظرش بودیم اومده. بریم سراغ Part 9. Correct the errors with articles in these sentences about diagrams 1 and 2. با توجه به دیاگرام های 1 و 2 باید این جملات رو با توجه به آرتیکل ها درست کنیم. Number 1. Number of Indian restaurants in، میبینیم که ما باید قبل از UK یه the بذاریم. In the UK has risen. The number of Indian restaurants in the UK has risen. Number 2. The Chinese food is the most popular. میگیم خب این the حتما باید قبل از most باشه، این که درسته، اما اینجا نیازی نیست قبل از Chinese food the بذاریم. میگیم که باید the حذف بشه. من جواب صحیح اینه. Chinese food is the most popular. Number 3. Second most popular food is Indian. میدونیم که ما قبل از صفات تفصیلی حتما باید the رو بذاریم. پس میشه The second most popular food is Indian. The رو قبل از most popular و چون second داریم The second most popular food is Indian. The رو اونجا قرار میدیم. Number 4. There was small drop in the number of Indian restaurants in 2011. میگیم there was a small drop. قبل از small یک a میذاریم. حتی اگر جملمون اینجوری بود there was a huge increase، یک افزایش زیاد، بازم a میذاشتیم. Number 5. There were about 1,000 Indian restaurants in 1970. There were about 1,000 Indian restaurants in 1970. نیازه که قبل از 1000 یک A قرار بدیم. وجود داشتن در حدود 1,000 Indian restaurants in 1970. پارت بعدی describing diagrams without exact numbers. گاهی اوقات میخواید بیاید یک دیاگرامی رو شرح بدید بدون اینکه دقیق اعدادش رو بیان بکنید. تو پارت 10 some graphs or charts do not give the exact numbers. It is important to show that the number you use is not exact. Match these numbers with their description. مثلا اگر بخوایم بگیم 8950 8,950 8950 میشه گزینه C. Just under 9,000 یکم زیره، یکم کمتر از 9,000 تا. Number 2. 2019 جواب گزینه F هست. میگیم a little over 2,000 یکم بالای 2,000. Number 3. 500,070 جواب گزینه E هست. Around 500,000 حدود نیم میلیون. جواب گزینه E هست. Number 4. 3,946 3,946 جواب A هست. Approximately 4,000 تقریباً 4,000. Number 5. 103 جواب گزینه B هست. About 100 تقریباً 100. Number 6. 7,223 جواب گزینه D هست. Between 7,000 and 7,500 or 7,500. Page 73, part 11. Look at these examples from a description of diagram 2. یه سری مثال به ما داده به این صورت که داره دیاگرام 2 رو شرح میده. مثلا میگه که There were about 500 Indian restaurants in the UK in 1960s. یا در جمله بعدی میگه که The number rose from approximately 5,000 in 1990 to just
under 8,000 in 2000. خط سوم the figure for 1997 was around 7,500. یا در خط چهارم میگه from 2007 to 2015 the number of restaurants was between 9,000 and 9,500. و در جمله پایانی میگه که in 1970 there were a little over 1,000 Indian restaurants. در ادامه میبینیم که use the expressions in bold to complete the sentences about diagram 3 which shows the market share of 4 supermarkets. در این تمرین یه دیاگرام به ما داده که در این شکل می‌بینیم دیاگرام 3. ما باید بیام از این کلماتی که در مثال‌های بالا به صورت بولد نوشته شده استفاده کنیم و این جای خالی رو کامل کنیم. Number 1. In 1995 Full Hall had جای خالی 20% of the market. نگاه میکنیم به چارت. رنگ آبی 1995 هست. ها داریم راجع به فود هال صحبت میکنیم. میگه در این سال ما باید آبی رنگ رو نگاه بکنیم. فود هال had. اگر در مورد 20% ببینیم اینجا چی باید بنویسیم؟ باید بگیم یک کمتر از 20%. میگیم که just under یا a little under 20% of the market. while در حالی که فینکو had. فینکو رو باید بریم پیدا بکنیم. اینجاست. چارت آبی رو باید ببینیم. فینکو had یکم بالاتر از 20%. میگیم just over یا a little over 20%. اگر نگاه بکنیم یکم بالای 20% هست. Number 2. In 1995 میریم سراغ 1995 رنگ آبی و راجب best way نگاه میکنیم. اینجا رنگ آبی ببینیم که یکم کمتر از 5%. میگیم just under یا a little under 5%. Number 3. In 2005 نگاه میکنیم 2005 رنگ قرمزه. All the supermarkets had جای خالی 11% and 3% of the market. نگاه بکنیم میبینیم همه رنگ‌های قرمز تقریباً بین 11 و بیشترینشون 30. پس اینجا می‌نویسیم between 11% and 30% of the market. Number 4. In both 2005 رنگ قرمز and 2015 رنگ سبز. آلتون رو نگاه میکنیم. قرمز و سبز آلتون. Alton's share of the market was جای خالی 16. پس آلتون رو رنگ قرمز و سبزش رو نگاه میکنیم میبینیم که حدود 16% بوده. پس میگیم که around میتونیم باشه. about رو میتونیم استفاده کنیم و کلمه approximately. Number 5. Finco had the biggest market share in 2005 which was جای خالی 30%. فینکو رو پیدا میکنیم. 2005 هم رنگ قرمز هست. راجع به 30% هم اینجا پیداش میکنیم. میخوایم ببینیم که بله میگه که Finco had the biggest market share. اون سهمش در بازار بیشترین سهمش در بازار چقدر بوده در سال 2005؟ بله میگیم حدود 30%. باز میتونیم از کلمه around, about و approximately استفاده کنیم. Very good. پس یاد گرفتیم که برای شرح دادن یک دیاگرام میتونیم دقیقاً ننویسیم که چند درصد. مثلا بنویسیم یکم بالای 20%، یکم پایین 20% یا حدود 30%. میتونیم اینجوری هم دیاگرام ها رو شرح بدیم. این هم از پایان این فایل. ان شاءالله بقیه درس رو در فایل بعدی در خدمتتون خواهیم بود. Take care. Bye.